دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور سب سے زیادہ عالی شان پارٹی جس نے فضول خرچی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، اس جیسی پارٹی نہ ہی پہلے کبھی کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو بھی اتنی زیادہ مہنگی پارٹی کرنے کی ہمت ہوئی۔ اس میں دنیا کے بہترین ریسٹورینٹس کے مزیدار کھانے، ڈرنکس، لگژری 5 اسٹار اکوموڈیشن، یورپین ڈیکوریشن اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس پارٹی میں آنے والے گیسٹ تھے۔ شہنشاہوں سے لے کر بادشاہوں تک اور پریزیڈنٹ سے لے کر پرائم منسٹرز تک اس پارٹی میں پوری 65 کنٹریز کے ہیڈز موجود تھے۔ یہ شاندار پارٹی کسی 7 اسٹار ہوٹل میں نہیں بلکہ یہ ایک بنجر صحرا میں کی گئی تھی۔ جی ہاں، صرف اس 3 دن کی پارٹی کے لیے صحرا کا نقشہ ہی بدل دیا گیا تھا، اور وہ بھی راتوں رات۔ یہ کہانی ہے اس پارٹی کی جو دنیا نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ نہ ہی یہ پارٹی کسی عرب شہزادے نے کی تھی اور نہ ہی کسی بزنس ٹائکون نے، بلکہ یہ پارٹی تھی ایران کے کنگ شاہ محمد رضا پہلوی کی۔ یہ بات ہے 1960s کے دور کی، جب ایران کے رولر شاہ محمد رضا پہلوی ہوا کرتے تھے، جن کو کنگ آف دا کنگز بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ دنیا کا امیر ترین انسان تھا اور ایران کی گورنمنٹ میں سب سے طاقتور آدمی مانا جاتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پاورز تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا تھا، پارلیمنٹ ڈیزالو کر سکتا تھا اور کسی بھی وقت جنگ کا اعلان کر سکتا تھا۔ شاہ کو اپنے خلاف ایک الفاظ بھی برداشت نہیں تھا۔ اس کی سیکرٹ پولیس لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر غائب کر دیتی تھی اور راتوں رات ان کو پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ایران میں ڈیتھ پینلٹیز کا ریشو پوری دنیا سے کافی زیادہ ہوا کرتا تھا، یعنی جو بات بھی ان کی زبان سے نکلتی تھی وہ ایران کا قانون بن جاتی تھی، اور شاہ محمد اپنی یہ پاورز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ساری زندگی عیش و آرام دیکھنے والا شاہ محمد کافی زیادہ ماڈرن بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ خود تو دنیا کا امیر ترین انسان تھا، لیکن اس کی اپنی ہی کنٹری ایران کی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی۔ یہاں آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں ہوا کرتے تھے، پانی، میڈیکل اور ایجوکیشن کا برا حال ہو رکھا تھا، لیکن کسی کو بھی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایران میں بیسک فیسلٹیز کی حد سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی شاہ محمد پہلوی کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ شاہ کا پلان تھا کہ دنیا بھر میں ایران کا اچھا امپریشن بٹھانے کے لیے ایک عالی شان پارٹی رکھی جائے، جس میں پوری دنیا کے شیخ، سلطان، کنگز، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر کو دعوت دی جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اس پارٹی کی وجہ سے ایران کا گلوبل امیج اچھا ہو سکے گا، لیکن شاہ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی پارٹی اس کو ایک دن لے ڈوبے گی۔ خیر، اب چونکہ شاہ نے پیسے کی نمائش کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی وجہ سے صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے 1 سال پہلے سے تیاریاں شروع کر دی گئی۔ تمام کنٹریز کے ہیڈز کو انویٹیشن جا چکی تھی اور ایک ٹیم بنائی گئی جس کو یہ سارا کام انجام دینا تھا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ دنیا بھر کے ایلیٹس جب ایران آئیں گے تو ان کو اسٹے کہاں کروایا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایران میں اس لیول کے نہ ہی ہوٹلز تھے اور نہ ہی انفراسٹرکچر۔ اسی وجہ سے شاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی ایک ریگستان میں کی جائے گی۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ شاہ دنیا بھر سے آئے ایلیٹس کو ریگستان میں رہنائیں گے تو یہ بات کسی کے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس ریگستان میں دھول، مٹی، گرمی، سانپ اور بچھو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد شاہ محمد نے جو کیا اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ جی ہاں، صحرا کے پورے 500 ایکڑ کے حصے میں سب سے پہلے کیمیکل ڈلوا کر وہاں موجود سارے سانپوں کو پکڑ کر مارا گیا، جس میں سانپوں کی کچھ ایسی قسمیں بھی نکلی تھی جن کو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ایک رائل ولیج بنایا جائے گا جس میں پلاسٹک ٹینٹس لگائے جائیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے اس بنجر ریگستان میں 4000 ایکڑ جتنی مٹی ڈلوائی گئی، کیونکہ اس رائل ولیج میں شاہ کو ایک فارسٹ بھی چاہیے تھا۔ یعنی دنیا کی ہسٹری میں ڈیزرٹ کو فارسٹ بنانے کا یہ پہلا اور انوکھا کیس تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے 15,000 درخت اور پلانٹس امپورٹ کیے گئے۔ ایران جو کہ پہلے سے ہی پانی کی شارٹیج کا شکار تھا، اس مشکل گھڑی میں ڈیزرٹ کو فارسٹ بنانا کسی پاگل پن سے کم نہیں تھا، اور وہ بھی صرف 3 دن کے ایونٹ کے لیے۔ لیکن شاہ اپنے مہمانوں کو ایک ایسا ایکسپیرینس دینا چاہتا تھا جو انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہو۔ مہینے بھر کے اندر یہ فارسٹ بھی تیار ہو گیا اور اس میں خوشبودار پھول بھی لگ چکے تھے، لیکن وہ فیلنگ نہیں آ رہی تھی جس کی شاہ کو خواہش تھی۔
उस फीलिंग को पूरा करने के लिए शाह मोहम्मद ने वो कदम उठाया जिसने एक बार फिर से दुनिया को हैरान कर दिया था। पूरे 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 स्पैरोज यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगाए गए, जिनको उस फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा गया। ज्यादातर बर्ड्स इवेंट से पहले ही मर गए क्योंकि आखिर ये था तो डेजर्ट ही। इस रेगिस्तान में एलिट गेस्ट को रहलाने के लिए पेरिस की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिन्होंने यहाँ एयर कंडीशनड लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। हर एक स्वीट में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम्स, सिटिंग रूम और किचन बनाया गया और ये प्लान किया गया कि हर स्वीट के साथ 5 कुक्स और 20 सर्वेंट्स 24 घंटे मौजूद होंगे। ये लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम पेरिस में ही किया गया था और फिर कई 100 प्लेन्स की मदद से इनको ईरान में लाकर असेंबल किया गया। टोटल 50 स्वीट्स को 160 एकड़ के एरिया में बना लिया गया और वो भी सिर्फ चंद ही महीनों में। जो जमीन सिर्फ चंद महीनों पहले गर्म रेत में उबलती थी, वहाँ अब फॉरेस्ट, परफ्यूम गार्डन, गोल्फ कोर्स और एयर कंडीशनड लग्जरी स्वीट्स बना दिए गए थे, वो भी सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए। लेकिन मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से तक इतना सारा सामान पहुँचाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से शाह ने यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ एक पूरी एयरफील्ड बनवाई, बल्कि एक खास हाईवे भी कंस्ट्रक्ट करवाया जो एयरफील्ड से साइट तक सामान लाने में काम आता था। पार्टी में पेश किए जाने वाले खानों के लिए शाह ने दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स के साथ डील की। ये रेस्टोरेंट मैक्सिम्स डी पेरिस था और डील की वजह से मैक्सिम्स ने अपना रेस्टोरेंट पूरे 2 हफ्तों तक बंद किया और अपने शेफ्स, वेटर्स और कुकिंग इक्विपमेंट को पार्टी से 10 दिन पहले ही एडवांस में भेज दिया था। खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से मंगाई गई थी और उनकी क्वांटिटी जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। टोटल 18 टन वजनी खाने का सामान पेरिस से ईरान मंगाया गया, जिसमें 2.5 लाख अंडे और 2700 किलो बीफ के साथ साथ हर वो चीज मौजूद थी जो मैक्सिम्स डी पेरिस में सर्व होती थी। खाने के सामान के साथ साथ 12 टन वजनी महंगी तरीन वाइन भी पेरिस से मंगवाई गई थी, लेकिन सारी लिमिट्स तब क्रॉस हो गयी जब सबको ये मालूम पड़ा कि वाइन्स को ठंडा करने वाले आइस क्यूब्स भी पेरिस से मंगवाए गए हैं। अब बारी थी इस इवेंट की सिक्योरिटी की, क्योंकि इस आलीशान पार्टी पर जितना खर्चा हो चुका था उसकी वजह से ईरान के लोकल्स में काफी गुस्सा पाया जा रहा था। इसी वजह से इवेंट को सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी था। पार्टी पर आने वाले चंद 100 मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए 65,000 आर्मी सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया, जिन्होंने हर चंद 100 मीटर्स के बाद चेक पोस्ट बना रखी थी। जो लोग इस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको अरेस्ट करके लॉकअप कर दिया गया और पार्टी से पहले ही न सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स बंद कर दिए गए बल्कि पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 का और ये पार्टी का पहला दिन था। इस पार्टी में शिरकत करने के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। स्पेशल एयरफील्ड पर एक के बाद एक एयरप्लेन लैंड करता गया। 250 बुलेट प्रूफ लिमोजीन्स के जरिए तमाम गेस्ट को रॉयल विलेज तक लाया गया। ये बुलेट प्रूफ लिमोजीन्स भी शाह ने सिर्फ इस काम के लिए ही ऑर्डर की थी। पूरी 65 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट इस पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी कंट्री ने अपना प्रेसिडेंट भेजा तो किसी ने अपना प्राइम मिनिस्टर। ईरान के इस एरिया में जहाँ सिर्फ बिच्छू और सांपों का राज हुआ करता था, वहाँ अब सिर्फ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, शेख, किंग्स और क्वींस मौजूद थे। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया और उनके लिए पूरे 3 दिन तक बैक टू बैक डिनर्स, लंच और एंटरटेनमेंट का खूब बंदोबस्त किया गया। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पार्टी पर किया जाने वाला खर्चा $1 बिलियन से भी काफी ज्यादा था, जो तकरीबन 75 अरब रुपए बनते हैं। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से फिल वक्त तो शाह की खूब तारीफ हुई, लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर सामने आने लगा। ईरान के लोकल्स जो बेसिक फैसिलिटीज को भी तरस रहे थे, उन्होंने जब अपने बादशाह को अरबों डॉलर हवा में उड़ाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और तब ईरान में रेवोल्यूशन की एक ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। शाह मोहम्मद जो अपनी जान बचाकर इजिप्ट भाग गया था, वहाँ 1 साल के बाद उसकी डेथ हो गई और यूं सिर्फ एक पार्टी की वजह से पहलवी डायनेस्टी को पूरे ईरान से हाथ धोना पड़ गया। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।
آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ. ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں.